5 سالہ خدمت، سینکڑوں پودے مگر اجرت ندارت، شوکت علی انصاف کا منتظر۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے ماتحت فیلڈ بوٹینیکل گارڈن بنانے والا مزدور استحصال کا شکار۔ آداب میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پنچ اپڈیٹس۔ گاؤں شیندرہ کا محنت کش شوکت علی ولد خان محمد ایک ایسی دلخراش داستان کا مرکزی کردار بن چکا ہے جو محکمہ اعلیٰ تعلیم کے تحت فیلڈ بوٹینیکل گارڈن منصوبے کے آغاز، اس کی تعمیر و ترقی اور پھر اس منصوبے سے جڑے ایک مزدور کے استحصال کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ سال 2020 میں گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ کی جانب سے گاؤں شیندرہ میں 50 کنال سرکاری اراضی پر فیلڈ بوٹینیکل گارڈن کے قیام کا فیصلہ لیا گیا۔ اس سلسلے میں کالج کی اس وقت کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ باٹنی محترمہ رانی مغل نے نہ صرف سنگ بنیاد رکھا بلکہ باقاعدہ طور پر پنچایتی ریزولوشن کے تحت شوکت علی کو وہاں تعینات کیا گیا۔ کالج کی جانب سے 5 بورڈ بھی نصب کیے گئے جن پر درختوں سے متعلق معلومات درج تھی۔ شوکت علی نے بغیر تنخواہ اور تقرری کے باوجود دن رات محنت کر کے بنجر زمین کو نکھار کر سرسبز و شاداب گارڈن میں بدل دیا۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کی طرف سے فراہم کردہ پودے نہ صرف لگائے گئے بلکہ پانی کی شدید قلت کے باوجود شوکت علی نے دور دور سے پانی کندھوں پر لا کر ان کی نگہداشت کی۔ کورونا وبا کے دوران جب کوئی مزدور دستیاب نہ تھا تو اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر فینسنگ یعنی تار بندی کا کام بھی مکمل کیا۔ تاہم 2022 میں جب شوکت علی نے اپنی برسوں کی محنت کا معاوضہ طلب کیا تو اسے بڑی چالاکی سے دھوکہ دیا گیا۔ تقریباً 1,09,800 روپے کی ایک رقم اور شوکت علی کو یہ تاثر دیا گیا کہ اس کی تمام تنخواہ یکمشت ادا کی جائے گی اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی، جس کا ثبوت اس کے پاس موجود ہے۔ وہ سادہ لوگ شخص اس خوش فہمی میں رہا کہ اس سے حق مل گیا لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ بعد ازاں جب محترمہ رانی مغل کا تبادلہ سنکوٹ کالج میں ہوا تو انہوں نے شوکت علی کو بھی وہاں بلا دیا جہاں اس نے مزید 7 ماہ محنت کام کیا اور پھر وہاں بھی بہترین گارڈن بنایا۔ اس کے کام کی ستائش میں اسے اعزازی اسناد اور انعامات بھی دیے گئے، مگر جب اس نے تنخواہ کا مطالبہ کیا تو محترمہ نے کہا کہ وہ تو پونچھ کالج کا ملازم ہے، تنخواہ وہاں سے ملے گی۔ جب شوکت علی پونچھ پہنچا تو وہاں کے وقتی پرنسپل نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کالج کا ملازم ہی نہیں، اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک محنت کش کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ جس شخص نے دن رات ایک کر کے ادارے کے ایک بڑے منصوبے کو کامیاب کیا ہو، وہ اگر شناخت ہی سے محروم ہو جائے تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ شوکت علی نے متعدد فورمز پر انصاف کی دہائی دی۔ پہلے ٹی ٹی سی چیئرپرسن سے رجوع کیا جنہوں نے تحریری طور پر تنخواہ کی سفارش کی، پھر اس وقت کے ڈپٹی کمشنر پونچھ یاسین چودھری کے پاس عرضی دی جنہوں نے کالج کو انکوائری کے احکامات جاری کیے، لیکن کالج کی اندرونی کمیٹی نے نہایت ہی چالاکی سے معاملے کو دبا دیا اور ایک 2019 کی نقل پیش کر دی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ مذکورہ زمین پر کوئی بوٹینیکل گارڈن موجود ہی نہ تھا، حالانکہ اس کا قیام باقاعدگی سے سال 2020 میں ہوا تھا۔ شوکت علی نے اس کے بعد تحصیلدار حمیدی سے بھی رجوع کیا لیکن وہاں بھی صرف خانہ پری ہوئی اور انکوائری کو بند کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ عدالت سے رجوع کر کے قانونی نوٹس بھی بھجوایا گیا لیکن کوئی مؤثر جواب نہ دیا گیا۔ مایوس ہو کر شوکت علی نے 2 ماہ قبل میڈیا کا سہارا دیا اور اپنی کہانی عوام کے سامنے رکھی، لیکن اسی دوران آپریشن سندور جیسے حساس حالات کے باعث معاملہ پس منظر میں چلا گیا۔ اب ایک بار پھر شوکت علی نے اپنا مقدمہ عوام اور حکام بالا کے سامنے رکھا ہے۔ گاؤں لور شیندرہ کے سابق سرپنچ، نائب سرپنچ اور معزز شہریوں نے اور وہاں کے جو مقامی سابق پنچ ہیں اور وہاں کے جو معزز شہری ہیں انہوں نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ شوکت علی کی تعیناتی گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ کی جانب سے ہوئی تھی اور وہ آج بھی اسی مقام پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے پاس حاضری رجسٹر، پنچایتی ریزولوشن، اعزازی اسناد اور تمام متعلقہ دستاویزات بھی موجود ہیں۔ عوامی حلقوں اور مقامی پنچایتی نمائندگان نے ڈپٹی کمشنر پونچھ وکاس کنڈل
वजीर महकमा आला तालीम मोहतरमा सकीना इत्तू, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से पुरजोर अपील की है कि वो शौकत अली के साथ रवा रखे गए इस गैर मुनसफाना सलूक का फौरी नोटिस लें और इस मेहनत कश को उसका हक दिलाया जाए। ये इंसाफ सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि इस मुआशरती निज़ाम का तकाजा है जिसमें मेहनत को इज्जत दी जाती है। आइए देखिए इस जिमन में हमारी ये खास और मुफस्सल रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मंजूर हुसैन, एक्स सरपंच शिंद्रालोर। सर, सबसे पहले आपके चैनल के का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ मीडिया की तरफ से आपको यहाँ शिंदरा की आवाम ने इस नर्सरी के बारे में कुछ बातचीत सुनाई थी, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन हमारी बदकिस्मती हमने ये भी सुना है कि कुछ माहौल ख़राब होने की वजह से भी कुछ हमारी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो शिंदरा की नर्सरी है, इसके अंदर ये कॉलेज वालों ने बोर्ड भी लगाए हैं, पूरा सिस्टम किया है, पैसे भी निकाले हैं, लेकिन हमें समझ कुछ भी नहीं आती, इस पे एक्शन ही कुछ नहीं। आज इसको अपने हैंड ओवर करने के लिए हमें कोई मिलता ही नहीं है कि जिससे हम बात करें। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि हम इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमें कब इंसाफ मिलेगा। और हमने ये मतलब इस शौकत साहब को उन्होंने भी लगाया और हमने भी इसका ताउन किया। इसने ये दरख्तों को, यहाँ सूखा सर है, यहाँ पानी बहुत कम मिलता है। मैंने पहले भी ये गुज़ारिश की थी, आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पानी इन्होंने घर से लाके इन दरख्तों को पाला है। ये ऐसी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, इसके अंदर अगर फल तैयार किए हैं, ये पीकानट खोड़ी भी है, आरू भी है, जितने भी दरख्त हैं ये आप अपना कैमरामैन से घुमा के देखें कि कितने दरख्त हैं। बहुत प्यारे दरख्त हैं, अच्छे दरख्त हैं। लिहाजा मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अब भी हम इंसाफ चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, ये रोड साइड है, एक कम से कम एक चक्कर लगाएं, देखें क्या हम सही बोल रहे हैं कि या गलत बोल रहे हैं। तो हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस बार कुछ न कुछ हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वो आए सुने। बाकी कॉलेज वाले आज कैसे इनकार करेंगे, क्योंकि ये 25-25 कनाल का रकबा जो है दो जगह, मतलब इन्होंने 50 कनाल का रकबा जो है इन्होंने दर्ज किया है, इनके नाम गिरदावरियां हैं। और आज इतना पैसा इन्होंने निकालना था, वो पैसा निकाल के ये साइड हो गया। आज बोलते हैं हमें ये हमारा नहीं या कुछ भी नहीं है। ये बोर्ड किस लिए लगाए हैं? यहाँ 4-5 बोर्ड हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं, क्योंकि ये अवाम, शिंदरा अवाम यहाँ मौजूद है, एक-एक, दो-दो बातें सभी करेंगे। अगर मैं ही पूरा दिन बातें करता रहूँगा तो उससे भी नहीं इंशाअल्लाह होगा। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम बार-बार ये गुजारिश करते हैं कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं है, गरीबों की सुनवाई क्यों नहीं है। लिहाजा हमें इस टाइम इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा इस बार कुछ न कुछ सुनवाई होगी और इस पे अमल होगी। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इस आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का, जो यहाँ आए और पब्लिक की आवाज़ बन के गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने में आपने मदद की, पिछली बार भी और आज भी आप आए हैं। मैं थोड़ा इसके बारे में तफसील से बात करना चाहूँगा। हम ये इस महल्ला सूखा शहर में खड़े हैं। ये कलाई और शिंदरा के टॉप पे एक जगह है, जहाँ ये डिग्री कॉलेज पुंछ वालों ने यहाँ एक गार्डन बनाया हुआ है और ये बड़ा खूबसूरत और अच्छा इलाका है। यहाँ छोटे-छोटे दरख़्त पाल-पोस के बड़े किए गए हैं। इस आदमी ने बड़ी मेहनत की है। आज से 2 महीने पहले भी यहाँ एक ऐसा ही प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था। आप लोग यहाँ आए थे, हमने भी बात की थी, ब बाकी लोगों ने भी बातें की। आपने सुनी, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई, आपका शुक्रिया, लेकिन उस पे कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि इसके पीछे कौन-सी ताकत ऐसी है जो ये काम पटरी पे नहीं आने देती। इस बेचारे गरीब के बच्चे ने काम किया हुआ है, बड़ी मेहनत से। यहाँ पानी की एक बूँद के लिए भी लोग तरसते हैं, लेकिन ये बेचारा कहीं न कहीं से पानी को मुहैया करके इन दरख्तों को आबाशी करता रहा। लेकिन इसकी मेहनत का सिला इसको कुछ नहीं मिला। अब इसके पीछे ये डिग्री कॉलेज पुंछ वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को इसकी पूरी जाँच करनी चाहिए। और अब जब हम किसी के पास जाते हैं तो क्यों नहीं जी इसकी जाँच हुई, तो कहते हैं जी इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए। हालात इंडिया पाकिस्तान के ख़राब हुए भी, उसके बाद ठीक भी हुए। लेकिन डीसी पुंछ ने तो इंडिया पाकिस्तान का मसला हल नहीं ना करना। कि डीसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी अफ़रा-तफ़री फैली हुई है, जितना ये
غلط کاری ہو رہی ہے، یہ جو معاملات غلط ہو رہے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب انڈیا پاکستان کا مسئلہ بنا، ایک دو دن کے لیے بنا، وہ ایک بڑا مسئلہ تھا، وہ اب سیٹل ہو گیا۔ اب اس غریب کو کیوں کچلا جا رہا ہے؟ ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، اور یہی ڈی سی صاحب سے میری گزارش رہے گی کہ کم از کم ایک بار یہاں چکر لگائیں۔ اب اگر پرنسپل صاحب یا کوئی اور دوسرا پروفیسر یہ کہے کہ جی یہ ہماری جگہ ہے ہی نہیں رپورٹ میں، تو یہ نقلیں کس چیز کی ہیں جی؟ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ نقلیں جو آپ دیکھیں یہ کس چیز کی ہیں؟ پھر آپ ان کو بھی چھوڑیں، یہ بورڈ سامنے لگا ہوا ہے، تھوڑا سائڈ میں کیمرہ لگائیں جی اس کے اوپر، یہ بورڈ جو لگا ہوا ہے جی، یہ کس کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے؟ یہ نہ ہم نے لگایا، نہ اس نے بیچارے نے خود لگایا۔ یہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ گیٹ لگا ہوا ہے، یہ سارا سلسلہ یہ ڈگری کالج پونچھ والوں نے کیا ہے۔ آپ ان درختوں کی طرف کیمرہ لگائیں، یہ چھوٹے چھوٹے درخت جو ہیں یہ کس نے لگائے ہیں؟ اور اتنی خوبصورت جگہ، یہ تو میں بڑے ہی سمجھتا ہوں ڈگری کالج والوں کی خوش قسمتی ہے، 50 کنال جگہ ایک ہی مقام پہ اکٹھی جگہ ان کو مل رہی ہے، اور یہ بے نصیب کیا کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے ہی نہیں۔ اب اس پہ قبضہ ان کا جو ہے 6 سال سے چل رہا ہے، آج کہتے ہیں یہ ہے نہیں تو پھر کس کی ہے؟ یہ بورڈ کس نے لگائے؟ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پیسے ملنے چاہیے، اس کی محنت جو ہے اجرت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی گاؤں کا یا دوسرے تیسرے محلے کا یا ڈگری کالج پونچھ والوں کے انٹرسٹ میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہم اس کو نکال کے کسی اور کو لگانا چاہتے ہیں تو وہ سامنے بات کریں۔ وہ کوئی جو آج لگنا چاہتا ہے وہ پہلے کیوں نہیں لگنا چاہتا تھا کہ محنت اس نے کی، آج اس کو نکال کے کسی اور کو لگاؤ۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اور پوسٹیں نکالو، کسی اور کو بھی لگاؤ، اس کو بھی رہنے دو، اور اس چیز کو سنبھال کے رکھو۔ یہ پبلک پراپرٹی ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے پرنسپل صاحب کو ہم ہائی کورٹ تک لے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کیا جی، آج تو لوگ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ہر پروفیسر کو، ہر باعزت آدمی کو ہماری طرف سے یہی ایک میسج ہے کہ وہ باعزت ہے اور باعزت لوگوں والا کام کرے، تاکہ لوگوں کو اس کی ڈیوٹی سے جو ہے وہ فائدہ ہو۔ نائب سرپنچ نائب سرپنچ یہ جو آج کا مسئلہ میں نے سنا، میں تو پہلے نہیں تھا لیکن آج آیا ہوں میں۔ یہ بیچارہ جو یہ بات میرے ساتھی نے کی ہے یہ تو درست ہے۔ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، یہ 2020 سے لگا تھا یہاں، جس میں ہم نے پنچایت والوں میں کئی باری وزٹ کیا ہے یہاں کا، لیکن یہ موقع کی پوزیشن جو آپ کو دکھ رہی ہے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے، اس کی جو اجرت ہے یہ ملنی چاہیے۔ غریب آدمی ہے، اگر سچ بولا کہ کسی اور کو لگانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی لگائیں، اس کا بھی حق پورا کریں۔ تو ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، باقی لوگ بھی گل بات کریں گے۔ اور اس نے 2020 سے کام کیا ہے، ہماری پنچایت کے اندر کیا ہے، ہم نے وزٹ بھی کیا ہے، تو یہ کام کرتا رہا ہے، اس کی محنت ہے، اس کی محنت جو ہے وہ دی جائے۔ محمد بشیر سر، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں جو آپ اتنے دور دراز چل کر پہاڑی علاقے میں یہاں تشریف لائے۔ تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ یہ ڈگری کالج پونچھ کی طرف سے یہاں ایک پارک بنایا گیا تھا بچوں کے لیے، تو اس میں یہاں سے لوکل ایک مطلب گارڈن لگایا تھا، اس کو 6 سال ہو گئے اور ابھی تک اس کو کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ملا ہے۔ لہٰذا ہم پوری گورنمنٹ سے، ایجوکیشن منسٹر سے اور ڈپٹی کمشنر پونچھ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، کیونکہ وہ غریب آدمی تھا اور اس نے 6 سال دن رات نہیں دیکھی اور یہاں پہ پورا پارک کا کام کیا۔ تو یہی گزارش ہے ہماری ایسوسیشن سے۔ لال سنگھ رہی پہلا وہ سب کو اللہ کا شکر ادا کرو تھا کہ تم نے تو دوبارہ آئے، اور تم نے پہلی دفعہ بڑی کوشش کی لیکن گورنمنٹ کی تاری طرف توجہ نہیں تھی، نہ ہماری طرف تھی۔ اس شخص نے 2020 میں یہ آیا تھا، ہم سارا خوش ہوا کہ ہماری کالج کو بنے ہوئے ہو گارڈن، تو اس وقت تو لے گا شخص 60 کراج میں یا 60 کراج میں گورنمنٹ کا ریکارڈ میں کالج پہنچے ہوا تو سمالی بھی ہے، اس کا بھی ہزارہ درخت ہے، لیکن ایک بھی آدمی نہیں جس کو پیسہ منگا لو، ایک بھی آدمی نہیں آیا۔ اور ہم گزارش کر ڈی سی پولیس کو بھی آ سکے اور ایک لاکھ مجھے سے بھیجی جائے، کیا اس کا سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور اس شخص کو حق دیتا جائے اور آگے اس کی نگرانی کی جائے اور اس نے لایا جائے شخص۔ اگر یہ اور کو لاوے گا تب بھی پتہ چلا وہ تیار ہے کہ اس نے کیوں کاٹے ہیں، کیا اس نے سنبھالے وہ نہیں ہو۔ لیکن سب تو پہلا ہے کہ ڈی صاحب آنے موقع دیکھے کہ کتنی جگہ سنبھالی ہوئی ہے، اور یہ پہلے جگہ کس رنگ بیٹھی ایک بنجر ٹاکو بیٹھو، تو آج وہ ٹاکو اس طرح چمکا لو جرا سرو درخت نال جرا سونو ہے، تو آپ گورنمنٹ جی اس کا بے انصافی کر رہی ہے اور ڈگری کالج آئی وہ بے انصافی کر رہی ہے۔ میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے تو آپ کا چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جب 2 ماہ پہلے آپ آئے تھے، آپ دوبارہ پھر آئے، جب 2 ماہ پہلے یہ بات ہوئی تھی تو اس ٹائم کوئی ماحول بھی خراب ہو گیا تھا، نیوز تو بہت چڑھی، ہر کسی نے سنوائی نہیں دی ہے، ہم دیکھتے رہے۔ اس کے بعد میں کئی جگہ اور بھی اپیل کی ہے جن کے رسید میرے پاس موجودہ ہے۔ 2020 سے لے کر
20 मार्च से लेकर आज तक इस गार्डन में काम नहीं करता रहा हूँ। जब 2020 में ये काम शुरू हुआ, उस टाइम मार्च का महीना था, पहले इन्होंने पार्टीशन की बूटे लगाए, उसके बाद फेंसिंग की। जब फेंसिंग का टाइम आया तो लॉकडाउन लग गया था, कोरोना का दौर था। उस टाइम में मजदूर भी नहीं थे मिलते, कुछ मजदूर मैं इधर से इकट्ठे करके लगाता था। फिर एक दिन ऐसी बात आई, आगे मैं तार खींचता था, कोई पीछे तार बांधने वाला नहीं था, मेरी घर वाली खुद आके 2 दिन तार बांधती रही। इनको इतना भी नहीं पता सब कुछ है मैडम जी को। उसके बाद जब 2020 से चला 21 में इन्होंने एक टीम आई, उन्होंने बूटे चेक किए, चेक करके 2022 में मेरे को 2005 17/5/22 में मेरे को पैसे मिले, 1,09,800 रुपया मिला। मैडम जी कनेडा चले गई, कनेडा से जब मुड़ी तो हमें प्रिंसिपल बन गया। जिस टाइम प्रिंसिपल बनी 2023 में 17/5/2017 तारीख को सुनकोट चली गई। सुनकोट से यहाँ टीम आ गई, बच्चे आ गए, पर फैसल आए, फिर बूटे आए, यहाँ मैं काम करता रहा। अगे 1 जून 2006 1 जून 6 फर्स्ट की बात है, उसने मेरे को सुनकोट में बुलाया कि 7 महीने में सुनकोट गार्डन का काम ही किया और इसका काम पार्क में जो बूटे लगे थे उनकी कटाई भी करता रहा। जब वहाँ उधर बड़े बड़े मिनिस्टर आते थे, हमारे पुंछ का एसएसपी, विजिलेंस का एसएसपी और बड़े बड़े मिनिस्टर, चौधरी शाहनवाज साहब, जहांगीर मीर साहब, एक उधमपुर का एसपी साहब, जम्मू कठुआ के प्रिंसिपल, मिंडर के प्रिंसिपल जब आते थे, वहाँ प्रोग्राम होता था, उधर मैं भी काम करता था। जिस टाइम काम करता था वो एक अवार्ड देते, ट्रॉफी देते, मेरे को भी दिए। ये मेरे पास है मौजूदा, सभी के फोटो तस्वीर मेरे पास बनी है। जब पैसे की बात है मेरे को बोलते हैं मैडम जी हाँ पूंछ आओ, ये गार्डन पूंछ का है और पूंछ से पैसे मिलेगा। जिस टाइम मैं पूंछ आया, सरदार साहब जसबीर सिंह प्रिंसिपल है, इनको मैंने बोला, इन्होंने पूरा जो मेरे पास ये रिकॉर्ड है सब फोटो लिए, फोटो ले गया है कमेटी वाले जी, बात करेंगे। जब कमेटी ने लिख दिया ये डीसी साहब को ये है वो है ये नहीं है, फिर मैं कमिश्नर सेक्रेटरी को रिपोर्ट दी, एक नोटिस कराया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक कॉपी सुरकोट गई, एक कॉपी पहुंचाई। जो कमिश्नर सेक्रेटरी के पास गए उन्होंने कोई जवाब आज तक मेरे को नहीं दिया। सुनकोट कॉलेज वालों ने भी नहीं दिया, उस रिपोर्ट का जवाब कोई नहीं दिया। पुंछ वालों ने लिखा है ये कमेटी बैसों में, क्या कमेटी है, ये बैसेंगे 3 प्रोफेसर में, जो जो वाइस विजय साहब है, ये सुनकोट वाइस प्रिंसिपल थे, वहाँ काम करते थे, ये क्या कमेटी में बैसेंगे। कमेटी का बनती है, एक पंचायत बनती है, 2 बंदे वहाँ के रहते हैं, 2 वहाँ के गैर जिम्मेदार बाहर के होने चाहिए, वहीं वही काम करवाते हैं, वही लिखते हैं, वही हम एक गोजरी में बोलते हैं, वही रोई वही पेट मले, वही काल जो कटा है, वही मुड़ गया है, पेट भी मड़ा जो मालिश करूँ, वही कमेटी वाला वही काम करवावी तो वही मुड़ गया लिखी। जिस टाइम कमेटी वाला ने लिखा जी नाम मारो गार्डन है, तो नाम ने काम करवाया ना, ये बंदो आए प्रिंसिपल साहब को, प्रिंसिपल साहब ने मारे साइन चाल जी 2019 की नकल। अब प्रिंसिपल एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसको पता है अफसर होता है, अफसर को ये बता ये कमेटी ने कैसे लिखा, ये नकल कब किया, गार्डन कब का है, हम क्या इस पे साइन मारते हैं, देखना चाहिए। उसने मारे साइन। मेरे हिसाब से या तो इनको जो वो इस गार्डन का पैसा बहुत निकाला है वो इनको खुमार चढ़ गया है, तो या इन्होंने क्या कराया, ये अनपढ़ है, उस टाइम बड़ी रिश्वत दे गया, ये मुलाजिम आ गया, इन्होंने पढ़ना नहीं आता, इस गाल का मैंने जवाब दी। फिर बीच में एक प्रोफेसर उठता है जी, वो फराडी आदमी है, वे ऐसे है, जो प्रोफेसर ये बात करता है उसको मैं बुलाता हूँ, कमेटी लेके आ, मैं भी कमेटी लेंगे, तुम भी कमेटी, आमने सामने बात है। फराडी में या जिस प्रोफेसर को कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, बैठना नहीं है, उठना नहीं है, उस वो कमेटी में नहीं है, वो काम में नहीं है। तीसरी जगह से वो एक होता है ना, जैसे वो चमचा होता है, हम बोलते हैं शरनाई बजाता है चलता है, वो ऐसा है, उसको मैं जानता हूँ। उसके पास मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी है, ये मेरे मोबाइल में, मैं सर बात करो आप, जब बात नहीं करते फोन लगाया, मेरा मोबाइल बंद करे, मेरी रिकॉर्डिंग भेजी, तो मस्त क्यों हो गया, मेरे से बात कर। अभी भी उसको मैं बोलता हूँ बात करो, प्रिंसिपल से बोलता हूँ कमेटी बनाओ, बात करो, सामने आओ, यहाँ टीम देखेगी, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, ये देखो। या मैं मुलाजिम नहीं था, मेरे को सुनकोट कैसे लेके कैसे काम करते रहे। इसी पे मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, इसी पे मैं इजाजत चाहता हूँ।